بعض جانور ایسے ہیں کہ جو اس قاعدے کلیہ سے مستثنی ہیں، اس سے علیحدہ ہیں، جیسا کہ بلی کا معاملہ ہے، گھر میں رہنے والے جانوروں کا معاملہ ہے۔ اگرچہ کہ ان کا گوشت حرام ہے تو جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے تھا، لیکن مکروہ قرار دیا گیا۔ کسی پانی میں اگر بلی منہ ڈال دے تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر صاف پانی اگر ہے، مائع مطلق موجود ہے، صاف پانی ہے تو اس سے وضو کیا جائے، غسل کیا جائے۔ اگر صاف پانی نہیں ہے تو پھر یہ پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی بلی کے ساتھ یہ رعایت کیوں، کہ جب قاعدہ یہ ہے کہ جس کا گوشت حلال تو اس کا جھوٹا پاک، اور جس کا گوشت حرام تو اس کا جھوٹا ناپاک، تو پھر بلی کے بارے میں یہ رعایت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ انہا من الطوافین علیکم اب الطوافات، کہ بلی کا جھوٹا اس لیے پاک ہے، ناپاک اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس آتے جاتے رہتی ہے، کیونکہ گھروں میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ دیگر جو گھر میں رہنے والے جانور ہیں ان سے پھر چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا، تو کتنی چیزوں کو پھینکا جائے گا، کتنی چیزوں کو پاک کیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ بڑی ناپاک قرار نہیں دیا گیا۔ چھا گیا نور رمضان، نور رحمان و قرآن، چھا گیا نور رمضان۔ جی مفتی صاحب، آپ نے جھوٹے کے احکام کے بارے میں تو بتا دیا، اب یہ بتائیے مفتی صاحب کہ پانی کے پاکی اور ناپاکی کے احکام کیا ہیں؟ تھوڑی سی گفتگو اس کے اندر غالباً رہ گئی تھی جھوٹے کے احکام کے بارے میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی قاعدہ یہ ہے جھوٹے کے بارے میں کہ جس کا گوشت حلال ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، اور جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ البتہ بعض جانور اس سے مستثنی ہیں، جیسا کہ بلی ہے، گھر میں رہنے والے دیگر جانور ہیں، چپلک ہے، اس طرح کے جانور اس سے مستثنی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا بلی کے جھوٹے کو، اور چپلک اگر کسی کپڑے پر منہ لگا دے تو ناپاک اگر قرار دیں گے، تو ایسی صورت میں معاملہ یہ ہوگا کہ ہو جائے گی، کتنی چیزیں بہائیں گے، کتنا پانی پھینکیں گے، کتنی چیزوں کو صاف کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم پر دین میں حرج پیدا نہیں کیا گیا، حرج نہیں بنایا گیا۔ تو دین میں کیونکہ تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض جانوروں کے جھوٹے کو اگرچہ کہ ان کا گوشت حرام ہے اس کے باوجود ان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا، جیسا کہ بلی کا معاملہ ہے، گھر میں رہنے والے دیگر جانور ہیں، چپلک ہے، اسی طرح سے یہاں تک کہا گیا کہ بچھو جو ہوتا ہے گھروں میں نکلتا ہے وہ، تو اس کے جھوٹے ناپاک نہیں ہیں اگرچہ کہ اس کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، پروگرام کے آغاز آج کے ہمارے اس پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر میں رہے ہیں؟ سید لطیف شاہ جی بلاس سے بات کر رہا ہوں۔ جی سید لطیف شاہ صاحب، خیریت سے؟ آپ دونوں کو بہت بہت سلام، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جی لطیف شاہ۔ آج آپ کی ٹی وی کی آواز صحیح نہیں آ رہی، کھر کھر ہو رہا۔ جی ذرا مہربانی کر کے آواز صاف کرائیے۔ اور ایک دو سوال ہے میرا، ایک ہمارے مکان میں، ذرا مہربانی کر کے مفتی صاحب کو تفصیل سے بتائیے بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس کی دکھاوا زیادہ ہو رہا ہے، جی جیسے کہ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، غریب بچوں کو، یتیموں کو، نابیناؤں کو، تو اعلان کر کے دے رہے ہیں، فلاں کن کے لوگوں کو بتا کے دکھاوا ہو، تو اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس کی کیا سزا ہے جی یہ بتائیے۔ جی اور ہمارے مکان میں جو ہے ایک سوال کر رہے ہیں آپ ذرا۔ جی جی جی، ہلو بولو۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے دو سوال پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ عشاء کی نماز کے نام بتائیے، 17 رکعت کے۔ عشاء کی نماز کے نام؟ 17 رکعت کون کون سے ہوتے؟ جی جی کیا اور ایک سوال، کیا واجب وتر کے بعد تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یا واجب وتر سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ جی۔ اور کوئی سوال ہے آپ؟ واجب وتر کے بعد دو نفل ہے کیا؟ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تینوں سوالات کے جوابات
इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब प्रोग्राम के इख्तिताम पर देंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मेरे दोस्त मुझको सवाल है। जी फरमाइए। हमारे पापा की जायदाद में जो पापा एक ही बच्चे के पास भाई बहन है, काफी जायदाद थी, एक ही बच्चे को दे सकते क्या? और वो भाई बोलते हैं कि मैं खरीदूं बोलते, मगर हमको किसी को भी नहीं मालूम। और जब दवाखाने में थे जब मालूम हुआ कि पापा इनको दिए, तो ये थोड़े से पैसों में उतनी पूरी जायदाद मैं पापा से खरीदूं बोल रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बस ये मालूम करना था मेरे को। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने सवाल किया कि जायदाद पे सिर्फ एक को हिस्सा दिया जा सकता है क्या उनका। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी का आवाज कम कर देंगे। ये सवाल करना था। वालेकुम अस्सलाम। ये शवर से जो पानी नहाते ना, उससे गुस्सा उतरना क्या? सुबह उठकर जो पानी नहाते हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है। गालिबन आपने ये सवाल किया कि सुबह उठकर जो पानी नहाते हैं उससे गुस्ल हो जाता है। एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मेरे 3 सवाल है भाई। जी फरमाइए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो भाई, मैं 3 सवाल है भाई। पहला सवाल है मुफ्ती साहब मेरा कि ऊँट गए तो इंसान को अगर लग जाए तो क्या नमाज होती? और तो कुत्ता जो पालते हैं घरों में उसका तिजारत करते उसका सवाल है। और तीसरा सवाल ये है बीबी को माँ के सर की डिग्री पीठ चेहरा है, इसके बारे में जरा समझाइए। अल्लाह हाफिज़। 3 में से सिर्फ आपका एक ही सवाल समझ में आया। मुफ्ती साहब गुफ्तगू मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि वजू के फजाइल के बारे में कुछ मुख्तसरन बयान करें। गालिबन पानी के नापाकी और पाकी के पानी के बारे में भी कि पानी पाक कब रहता है, कब नापाक हो जाता है। तो देखिए उसकी तफसील ये है पानी के बारे में कि अगर पानी दहदरदा है, दहदरदा कहते हैं कि उसकी चौड़ाई 10 गज हो और लंबाई 10 गज हो। गहराई का एतबार नहीं, बल्कि इतना भी गहरा है कि अगर पानी लेते हैं तो ऐसी सूरत में उसकी तल नहीं लगती, तो उतना गहरा होना काफ़ी है। गहराई का एतबार नहीं बल्कि चौड़ाई और लंबाई का एतबार है। अगर उसकी चौड़ाई 10 गज है और लंबाई 10 गज है तो ऐसे पानी को दहदरदा कहते हैं। दहदरदा के बारे में हुक्म यह है कि अगर उसमें नजासत गिरती है, कोई गिलाजत गिरती है, गंदगी गिरती है, तो उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक कि उसके 3 औसाफ रंग, बो और मज़ा, ये 3 चीज़ों में से जब तक कोई एक चीज़ तब्दील ना हो जाए, दहदरदा जो पानी हो पानी नापाक नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि पानी नापाक हो जाता है, रंग बदलता है, लेकिन कंजाल की वजह से बदलता है, पत्तों की वजह से बदलता है, तो उसका एतबार नहीं बल्कि नजासत की वजह से बदलना। और अगर दहदरदा से कम अगर पानी है तो जैसे ही नजासत का एक कतरा भी उसमें गिरेगा तो फिर सारा पानी नापाक हो जाएगा। तो दहदरदा अगर है तो उसके लिए वस्फ का बदलना ज़रूरी है, रंग या बो या मज़े में से किसी चीज़ का बदलना ज़रूरी है। अगर दहदरदा से कम है तो नजासत के गिरते ही सारा पानी नापाक हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहनपुर से नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद साहब, वो शहर के बाद मुंह के छाले की दवा लगा के सो सकते हैं क्या? वो कुछ नजर। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने सवाल किया है कि शहर के बाद मुंह पर छालों की दवा लगाकर सो सकते हैं क्या? इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल राशिद उस्मानी कामोदी का पालमपुर से बोल रहा हूँ। एक आज से 4 रोज पहले एक खातून का सवाल था जी, जो औलिया के ताल्लुक से इतनी बदबख्ताना की है कि अगर के अंदर नगर के अंदर क्या कैफियत होती है और लोग दरगाह जाते हैं
जी इस तरह के जो है इतने अल्फाज लगा कि अगर वो खातून अगर ये प्रोग्राम देख रही है जी तो ये बात को नोट करने के वो फौरी तौबा कर दे। जी और एक सवाल ये था कि औरत को जीवन मांगती है अल्लाह का भुगताना क्या होता है और अल्लाह को उस तरह के बातें नहीं करना चाहिए औरत को। जी तो औरत अगर प्रोग्राम नहीं करी तो उसको और अच्छी तरीके से तौबा करनी चाहिए। आपने कुछ सवाल किया है क्या? मैं सवाल तो नहीं था, मेरा ये बोलने का था जी आज से 2 रोज पहले बहुत ही यानी अल्लाह की शान में काफी दरख्ताना गुफ्तगू की है औरत से। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। अगर मुफ्ती साहब मुनासिब समझे तो मुफ्ती साहब बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कुछ मुफ्ती साहब बोलना चाहेंगे तो मुफ्ती साहब बोलेंगे। जी मुफ्ती साहब वुज़ू के फ़ज़ाइल के बारे में। पानी के बारे में एक मसला ये भी था कि होता यह है कि बहुत सी मरतबा जो है बाउली अगर रहती है, जैसा कि मस्जिदों में बाउली होती है या घरों में बाउली होती है, जानवर कोई उसके अंदर मर जाता है, बाद में पता चलता है कि कोई जानवर उसके अंदर मर गया है, बदबू महसूस होती है, तो जाकर देखा गया तो जानवर मरा हुआ है। तो जानवर के मरने से पानी तो नापाक हो गया, क्योंकि बाउली दरदा तो नहीं होती, 10 गज चौड़ी और 10 गज लंबी तो नहीं होती, कि भाई पता नहीं कि कब गिरा है वो जानवर, तो फिर उसका एतबार कैसा होगा। तो उलमा ने बयान फरमाया कि अगर वो गिरा है सिर्फ और मर गया है, फूला नहीं है, फटा नहीं है, तो फिर जो भी वज़ू उस पानी से किया गया और उसके ज़रिए नमाज़ें पढ़ी गई, तो 1 दिन और 1 रात की नमाज़ों को दोहराया जाएगा साबिक़ा, अगर उससे वज़ू करके नमाज़ पढ़े हैं। और अगर फूल गया है, फट गया है वो जानवर, तो फिर ऐसी सूरत में साबिक़ा 3 दिन और 3 रात की नमाज़ों को दोहराया जाएगा। जानवर के गिर कर मरने की सूरत में पता नहीं है कि कब मरा है, अगर मालूम हो गया है कि फला दिन मरा है, तो फिर ऐसी सूरत में तो उस दिन से हिसाब लगाया जाएगा। और अगर वज़ू करके उससे नमाज़ पढ़े हैं तो फिर ऐसी सूरत में सारी नमाज़ों को दोहराया जाएगा। अगर पता नहीं है कि कब गिरा है, तो ऐसी सूरत में अगर फूला नहीं, फटा नहीं, तो 1 दिन 1 रात की नमाज़ें, और अगर फूल गया है, फट गया है, गिर कर मर कर, तो ऐसी सूरत में साबिक़ा 3 दिन और 3 रातों की नमाज़ों को दोहराया जाएगा, अगर उससे वज़ू करके नमाज़ पढ़ी गई है। एक सूरत ये भी हो सकती है कि इमाम साहब जो है उससे वज़ू किए हैं, मुसल्ली तो घर से वज़ू करके आए, दूसरी जगह पर वज़ू किए, लेकिन इमाम जो है उस पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ाए थे, तो फिर ऐसी सूरत में किसी की नमाज नहीं हुई। और ये जो बयान किया गया कि 1 दिन 1 रात या फिर 3 दिन 3 रात की नमाज़ों को दोहराना पड़ेगा। मुफ्ती साहब वज़ू के फ़ज़ाइल के बारे में गुफ्तगू। नजासत के बाद हम फिर जाते हैं वज़ू की तरफ के वज़ू का तरीक़ा क्या है और वज़ू के फ़ज़ाइल। तो वज़ू के फ़ज़ाइल के बारे में हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा वज़ू के अंदर चेहरा धोता है, तो जिन गुनाहों को वो आँखों से किया है पानी के साथ, या फरमाया कि पानी के आखिरी क़तरे के साथ, वो सारे गुनाह बहकर चले जाते हैं। फरमाया कि बंदा जब वज़ू में हाथ धोता है, तो जो गुनाहों को वो हाथ से किया है पानी के साथ, या फरमाया कि पानी के आखिरी क़तरे के साथ, वो सारे गुनाह फिर ख़त्म हो जाते हैं। फरमाया कि जब बंदा पैर धोता है वज़ू के अंदर, तो जो गुनाहों की तरफ चल कर गया है वो सारे गुनाह पानी के साथ फिर बहकर चले जाते हैं, बंदा फिर गुनाहों से पाक हो जाता है। फिर नमाज पढ़ना उसके लिए एक नूरानियत का ज़रिया होता है, दराजात में बुलंदी का ज़रिया होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस शरीफ में कि वला युहाफ़िज़ु अलल वुज़ूइ इल्ला मुमिन, फरमाया कि वज़ू की पाबंदी तो मोमिन ही करता है, मोमिनों का काम है कि वज़ू की पाबंदी करें, हमेशा वज़ू से रहा करें। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा बावज़ू रहें, चाहे नमाज़ पढ़ना हो कि ना हो, कुरान की तिलावत करना हो कि ना हो, हमेशा आदत होना चाहिए कि जैसे वज़ू टूट गया तो एक बेचैनी का एहसास हो, बेचैनी की कैफियत को इंसान महसूस करे और फौरी वज़ू से रहने की कोशिश करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि अल-वुज़ू सिलाहुल मुमिन, कि वज़ू मोमिन का हथियार है, कि जब वज़ू से मोमिन जब वज़ू से होता है तो फिर शैतान के मकर फ़रेब से, शैतान के वसवसों से, फिर दुनिया के बलाओं से, आफतों से, सारी चीज़ों से फिर उसकी हिफाजत होती है। तो लिहाजा हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वज़ू से मुताल्लिक़ ये बताइए कि वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? वज़ू के अंदर 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, लाजिम है। अगर इसमें से एक चीज़ भी रह जाएगी तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा। 4 चीज़ें हैं। एक तो चेहरा धोना है, और चेहरे की मिक़दार है कि पेशानी से लेकर ठूडी के नीचे तक, और चौड़ाई में एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। और दूसरा है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। और तीसरा है सर का मसा करना, चौथाई हिस्से का, पूरा सर का मसा करना मुस्तहब है, और चौथाई हिस्से का मसा करना ये फ़र्ज़ है। और दोनों पैर टखनों समेत धोना, ये भी वज़ू के फ़राइज़ में से 4 चीज़ें हैं। अगर कुल्ली करना भूल गया इंसान तो वज़ू हो जाएगा, अगर नाक में पानी चढ़ाना भूल गया तो वज़ू हो जाएगा,
لیکن یہ 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ 4 چیزیں فرض ہے اور لازم اور ضروری ہیں۔ حاضرین، گفتگو چل رہی ہے وضو سے متعلق۔ آپ بھی اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ ہمیں جب بھی رابطہ کرتے ہیں، جب بھی کال کرتے ہیں، اپنے ٹی وی کا آواز کم کر کے ہم سے رابطہ کریں۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ حاضرین، ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، کون سا آواز، کہاں سے؟ جی فرمائیے۔ میرا نام ضیاء الرحمان ہے، کشن باغ میں رہتا ہوں۔ جی ضیاء الرحمان صاحب۔ اور توبہ کی 3 شرائط ہے، جی وہ کیا ہے؟ اور دوسرے، یا عالمہ لڑکی ہے جی جو تمام عورتوں کو ایک جگہ کر کے تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ وہ امامت کی جگہ نہیں کر رہی، سب کو گھر کے پڑھا رہی ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں سر، تو سوال ہے میرا۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اشراق کی نماز کی کتنے رکعت ہے؟ اللہ۔ اشراق کی نماز کے کتنے رکعت ہیں؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے 2 سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ جو سارے سوال کرتے ہیں مرحوموں کے لیے، جی قرآن شریف، بلوغ شریف، اگر زندے پر ہی اپنے لیے کرے تو کیسا کرنا؟ جی جیسا کہ میں ہوں، جی جی قرآن شریف پڑھی نہیں، جی اپنے لیے بخشنا ہے تو کیسا ہی کرنا؟ جی جی دوسرا سوال آپ؟ یہ تھا میرا۔ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں زاہد کہہ رہا ہوں کشن باغ سے۔ جی زاہد صاحب۔ جی مفتی صاحب کی خدمت میں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی میرا ایک سوال اور ایک معروضہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان داڑھی تراشتا ہے جی یا پھر ایک مجھ سے کم رکھتا ہے تو ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم؟ جی اور معروضہ ایسا یہ ہے کہ سادات کرام کی فضیلت بیان کی جائے۔ اے نوازش۔ بہت شکریہ زاہد صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات مفتی صاحب آپ کو دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے، اس کے بعد گفتگو۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روزہ میں انجیکشن لے سکتے کیا؟ جی اور کوئی سوال؟ اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی قریب سے۔ الحمدللہ۔ بھائی ایک سوال یہ تھا کہ تراویح کی 2 رکعت ہے جی اور ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں مل گئے تو پھر امام صاحب سلام دے دیتے، اس کے بعد میں دوسری رکعت کی ہم اس کے سر جانے چاہیے کیا نہیں؟ جی آپ کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں واجد شریف بات کر رہا ہوں، مادن پیٹ سے۔ جی بہت شکریہ واجد شریف صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیں۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ فجر کی نماز کیا گھر میں پڑھی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے۔
एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, ये ज़कात जो है बेटी को दे सकते हैं क्या नहीं? बहुत मुस्तहक है बेटी, जी तो दे सकते क्या नहीं? दूसरा सवाल ये है, सलातो तस्बीह पढ़ना है या नहीं? और तीसरा ये है कि मेराज में लोग बस नहीं जागते, क्या जागना है या नहीं मेराज की रात में? और मुफ्ती साहब, प्रोग्राम के अख्ताम में थोड़ी हमारे लिए दुआ करे तो मेहरबानी, हर रोज हम गुनहगारों के लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने 3 सवाल किए हैं और दुआ की गुजारिश की है। इंशाअल्लाह ताला आपके तीनों सवालात के जवाब दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त बाकी रहा तो मुख्तसरन इज्तिमाई दुआ भी की जाएगी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या है रमजान में अपन रोजा कटिंग करा सकते हैं नहीं? कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद उस्मान तलापता बौनीनगर से बात कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया आसमान साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब बढ़ते हैं मौजू की तरफ। ये बताइए कि वजू का तरीका क्या है? देखिए, वज़ू का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा, ख़ास तौर पे ज़रूरी भी है ये मसाइल पे बात करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बुनियादी जो दीनी मसाइल हैं उससे वाकिफ़ नहीं होते। वज़ू का तरीक़ा है, रसूल का तरीक़ा है, तयम्मुम का तरीक़ा है, फिर गलती करते हैं और बस वही मुसलसल तरीक़ा जारी होता है, गलत तरीक़े से वज़ू करने का सिलसिला जारी होता है, मालूमात हासिल करते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। इस वजह से ये प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि बुनियादी मसाइल लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर किसी से कुछ गलती हो रही है तो वो इस्लाह कर सके, सुधार सके। वज़ू का मसनून तरीक़ा ये है, सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले नियत करें वज़ू करने की। और हमने अर्ज़ किया कि नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं होता। दिल के इरादे को नियत कहते हैं, ज़बान से अल्फाज कहेंगे तो बेहतर होता है। अब क्या अल्फाज हैं तो अहादीस से तो साबित नहीं है, बुजुर्गान दीन ने फिर अल्फाज को बयान किया है कि इस तरह के अल्फाज को अदा करें। उर्दू में भी बोल सकते हैं कि मैं नापाकी को दूर करने के लिए वज़ू करता हूँ। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करता है तो उसका सारा जिस्म गुनाहों से पाक होता है, और जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े के वज़ू करता है तो जितने आज़ा को वो वज़ू में धो रहा है उतने आज़ा ही गुनाहों से पाक होते हैं, सारा जिस्म गुनाहों से पाक नहीं होता। और ये बात भी जानना चाहिए कि यहाँ पर भी इस तरह का जिक्र होता है कि वज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, फलां चीज़ से गुनाह माफ़ होते हैं, तो ये सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह के लिए तो तौबा करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर सबसे पहले दोनों हाथों को पहुँचों तक धोएंगे, गट्टे जिसको कहते हैं वहाँ तक दोनों हाथों को धोया जाएगा। और ख्याल ये किया जाए कि उंगलियों के दरमियान खिलाल किया जाएगा। खिलाल करने का तरीका ये है कि बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में दाखिल करें और दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान में दाखिल करें, ताकि अच्छी तरीके से दरमियान का हिस्सा भी भीग जाए। और अगर कोई तंग अंगूठी पहने हुए हैं तो उसको हरकत देना ज़रूरी है, ताकि उसके नीचे भी पानी पहुंच जा सके। और ख़वातीन जो पेंट वगैरह लगाती हैं तो उसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि पेंट लगा रहेगा तो फिर वो पानी को लगने नहीं देगा और फिर वज़ू नहीं होगा। उसके बाद फिर सीधे चुल्लू में पानी लेंगे, उसके बाद फिर कुल्ली की जाएगी, 3 मरतबा कुल्ली करना है। मिसवाक अगर है तो मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए, बड़ी उसकी फजीलत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है हदीस शरीफ में। और अगर मिसवाक नहीं है तो ऐसी सूरत में शहादत की उंगली से दांत को साफ किया जाए। उसके बाद फिर सीधे चुल्लू में पानी लेकर फिर नाक में पानी चढ़ाया जाए और उल्टे हाथ की छोटी उंगली को नाक में दाखिल करके उल्टे हाथ से नाक साफ करना चाहिए। देखने में आता है कि बहुत से लोग बज़ाहिर जो है बहुत ही पढ़े लिखे महसूस होते हैं, काबिलियत वाले महसूस होते हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन जब सफाई करते हैं नाक की तो सीधे हाथ से करते हैं, जबकि सीधा हाथ खाने पीने के लिए है और बायां हाथ उल्टा हाथ जो है सफाई के लिए है। तो 3 मरतबा नाक को साफ करने के बाद फिर चेहरा धोना है, और चेहरा धोना क्योंकि फर्ज है तो पूरी एहतियात के साथ चेहरे को धोना चाहिए। चेहरा जो धोएंगे तो सबसे पहले पानी को ले लें, हाथ में पानी को ले लें, और पानी मारना नहीं चाहिए। पानी मारने को मकरूह करार दिया गया वुज़ू की हालत में। आहिस्ता से पानी को छोड़ें और पलकों को भी ढीला रखें, ताकि पलकों के दरमियान भी पानी पहुंच जाया करे। और जैसा कि नल का ज़माना है तो पहले नल को बंद करना चाहिए, उसके बाद अच्छी तरीके से रगड़ने की कोशिश करें। ये हिस्सों में है इसको रगड़ें, ये हिस्सा क्योंकि अक्सर सूखा रह जाता है उसको धोने की कोशिश करें।
पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये सारा हिस्सा इस तरह से भीग जाना चाहिए कि इंसान को यकीन हो जाए कि बाल बराबर जगह भी इसके अंदर से सूखी नहीं है। अगर दाढ़ी घनी है तो फिर उसमें खिलाल करने का हुक्म है, और दाढ़ी अगर मुख्तसर है तो फिर ऐसी सूरत में जिल्द को धोना और चमड़े को धोना जरूरी होता है। उसके बाद फिर सीधा हाथ धोएंगे तो हाथ धोने का तरीका ये है कि कोहनी की तरफ से नहीं धोना चाहिए, बल्कि उंगलियों की तरफ से धोना चाहिए। इस तरह से धोना चाहिए, पीछे की तरफ से नहीं। और हाथ धोते वक्त ख्याल करना है कोहनियों का, कि अक्सर कोहनियां सूखे रह जाते हैं, तो 3 मरतबा पहले दाएं हाथ को धोए, फिर उसके बाद 3 मरतबा बाएं हाथ को धोया जाएगा। उसके बाद फिर सर का मसाह करना है। सर के मसाह में भी अक्सर लोग गलती किया करते हैं, देखने में आता है कि इस तरह से चूमते हैं, करते हैं। यकीनन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनने के बाद आंखों से लगाना, होठे चूमना अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर तो उसका कोई मौका नहीं है। तो लिहाजा सर का मसाह करने का सुन्नत तरीका ये है कि दोनों हाथों को पहले भिगा दिया जाए, और क्योंकि नल का ज़माना है तो पानी बहेगा तो इसराफ हो जाएगा, फजूल खर्ची हो जाएगी, तो पहले नल को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद ये 3 उंगलियों को मिला दिया करें और 2 उंगलियों को खुला रखा करें। अंगूठा है और उसके बाद की उंगली है तो उसको खुला रखें, और ये 3 उंगलियों को जो है बंद करके हाथ जो कच्चा कर लिया गया है इस तरह से पेशानी से शुरू करें, यहाँ से नहीं बल्कि पेशानी के पास रखें, और सबसे पहले पीछे की तरफ लेकर जाएं। और जाते वक्त सिर्फ ये हिस्सा लगना चाहिए, हथेली भी नहीं लगना और अंगूठा उसके बाद की उंगली भी नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये 3 उंगलियों से दरमियान के हिस्से का मसाह करें पीछे की तरफ तक। फिर वापस आना है, साइडों का बाजुओं के हिस्से का मसाह करना है, तो ये हथेली के जरिए बाजुओं के हिस्से का मसाह करेंगे। इस तरह से बीच में से जाएंगे और फिर उसके बाद बाजू के हिस्से का मसाह करेंगे। उसके बाद फिर शहादत की उंगली से कानों का मसाह किया जाएगा, और अंगूठे से कानों के पीछे, और फिर हथेली के पुष्ट से गर्दन का मसाह किया जाएगा। और ये भी नहीं कि मसाह करने के बाद हाथों को झटकना करना, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, ये गलत तरीका है। बहरहाल जैसा बयान किया गया, सुन्नत यही है कि पीछे की तरफ ले जाना, फिर आगे की तरफ लाना, फिर कानों का मसाह करना, फिर गर्दन का मसाह करना। उसके बाद फिर पैर धोएंगे तो सीधा पैर पहले धोना है, और पैर धोते वक्त ख्याल जो करना है तो तलवे का ख्याल करना, एड़ी का ख्याल करना, और उंगलियों के दरमियान खिलाल करना चाहिए। बाएं हाथ की छोटी उंगली को लेकर जो है पैरों की उंगलियों में खिलाल करें, ताकि अच्छी तरीके से उसके अंदर भी पानी पहुंच जाए, वो भी भीग जाए। और उसके बाद फिर बायां पैर धोएंगे, उसमें भी खिलाल करना है। सीधा पैर जब धोएंगे तो खिलाल छोटी उंगली से करना चाहिए, बायां पैर जब धोया जाएगा तो खिलाल अंगूठे से करना चाहिए, ताकि छोटी उंगली पर खिलाल खत्म हो जा सके। तो ये मसनून तरीका है वुज़ू करने का, मुस्तहब तरीका है, इस तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई वुज़ू करने के बाद आसमान की तरफ चेहरा करके, चाहे आसमान दिखाई दे या ना दिखाई दे, आसमान की तरफ चेहरा करके जो कोई ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, जो कोई ये कलिमात पढ़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, बकरीद का अगर जुमा के दिन आई तो हजियत पर जी, और अब ये रमजान की ईद जुमा के दिन आ रही है, यानी दिन 2 कुछ दिन है जी जी। ये रमजान की ईद की क्या फजीलत रहेंगी, ये रमजान की ये बात इस बारे में पूछने का था। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हबीब मोहम्मद बात कर रहा हूँ शालीपुरी से। जी बहुत शुक्रिया हबीब मोहम्मद साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप अपने टीवी का आवाज कम कर दीजिए। हेलो जी फरमाइए। जी हमारे वालदा जो है साफ रातों में घर में एक साथ में बैठ सकते हैं, खाना पका सकते हैं मेरे साथ। जी आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अमीन हुसैन है, मैं तलाब पिटे से बात कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मेरा दो सवाल है भाई, मौलाना को सलाम। पहला सवाल ये है भाई, मियाँ बीवी अगर जंगल से जा रहे हैं, दोनों अगर मिल लिए तो वजू कैसा करना, इसके बारे में समझा। और है तो लोग कुत्ता पालते, क्या कुत्ते के पता जाए थे भाई। और है तो अलविदा की जिंदगी दिन नमाज जो रास्ते में पढ़ते साहब रोडों पे, तो ये क्या सही है या गलत है, समझाइए मौलाना। आपका पहला सवाल? पहला सवाल ये है मेरा कि कुत्ते जो पालते लोग, मुसलमान लोग कुत्ते पाल के तिजारत करते। ये दूसरा सवाल है आपका। पहला सवाल, इससे पहले आपने कुछ सवाल किया था। पहला सवाल ये तो अपने मियाँ बीवी रास्ते में जा रहे हैं जंगल में जी, अगर मिल लिए तो क्या वजू तो पानी नहीं है तो कैसा करना जी समझे मतलब। जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने पहला सवाल ये किया कि मियाँ बीवी अगर जंगल में जा रहे हैं तो पानी नहीं है तो वजू कैसा करना। दूसरा सवाल आपने कुत्ते से मुताल्लिक किया कि कुत्ते पाल सकते हैं। और तीसरा सवाल आपने ये किया कि अलविदा जुम्मे के वक्त देखने में ये आता है कि लोग रास्ते में नमाज पढ़ते हैं, तो ये किस हद तक दुरुस्त है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अगर किसी का इंतकाल हो गया कलाम शरीफ पढ़े तो उनके ऊपर कैसा दखल, अगर आप बताए तो अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब इसाले सवाब का तरीका बताएंगे। एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल था कि रोजा जमजम आधे जमजम से खोल सकते क्या? अगर खोल सकते तो ठहरना जरूरी है क्या? जी जी, आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मादाना पेट मंडी से वसीम खान बात कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब। आपने सवाल किया है कि क्या आबे जमजम से रोजा खोला जा सकता है, और अगर खोला जा सकता है तो क्या ठहर कर खोलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब कोशिश ये करेंगे कि आज का हमारा जो मौजूद है उसको तकमील किया जाए, मजीद कुछ कॉलर्स को बाद में शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे वजू टूट जा सकता है। देखिए, वजू को तोड़ने वाली चीज़ों में एक तो है कि पेशाब की जगह से या फिर ज़रूरत की जो जगह है उससे किसी भी चीज़ का खारिज होना, चाहे हवा का खारिज होना हो, चाहे गिलासत का निकलना हो, बल्कि अगर कोई कीड़ा भी निकलता है तो ऐसी सूरत में वजू टूट जाता है। इसी तरह जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीठ पर निकल कर उसकी जगह से बह जाना ये भी वजू को तोड़ देता है। हाँ, खून निकला तो वजू नहीं टूटता। अगर खून निकलेगा और उसकी जगह से बह जाएगा तो ऐसी सूरत में वजू टूट जाएगा। मुंह भर के खाए होना, इससे भी वजू टूटता है। इसी तरह नमाज में खिलखिला कर हंसना, नमाज जनाजा के अलावा किसी भी नमाज में खिलखिला कर हंसना, इतनी आवाज़ से हंसना कि आजू बाजू वालों को सुनाई दे, इसकी वजह से भी वजू टूट जाता है। सवाल आ सकता है कि भाई नमाज में हंसने से वजू के टूटने का क्या ताल्लुक है, कोई गंदगी तो नाज़िल आकर नहीं पड़ रही है, कोई गंदगी खारिज तो नहीं हो रही है, हंसने से वजू टूटने का क्यों हुक्म दिया गया। तो एक तो बात यह है कि क्योंकि हदीस शरीफ से साबित है, जैसा कि रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे थे और सहाबा आपकी एक सहाबी हाजिर हुए, उनकी निगाह कमजोर थी। अचानक वो आए और वहाँ पर एक गड़ा खुदा हुआ था, वो नजर नहीं आया, अचानक उसके अंदर वो गिर गए। जैसे ही उनका गिरना था कि बाद सहाबा से इनकी हंसी निकल गई और वो हंस दिए, खिलखिला कर हंसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि जो भी हंसा है वो वजू का भी इआदा करे, नमाज का भी इआदा करे, पहले फिर वजू करे फिर नमाज पढ़े। तो लिहाजा क्योंकि हदीस से साबित है तो लिहाजा खिलखिला कर हंसने से नमाज की हालत में, आम हालत में नहीं, नमाज से बाहर नहीं। बात लोग समझते हैं कि मुतलक हंसने से वजू टूट जाता है, नहीं, नमाज में अगर हंसेंगे तो वजू टूट जाएगा। दूसरे इसकी वजह ये भी है कि तंबीह के तौर पर है, सजा के तौर पर है कि रब की बारगाह में जब खड़े हुए हैं तो आदाब का लिहाज करना चाहिए, वक़ार के साथ खड़े होना चाहिए, खुशू के साथ खड़े होना चाहिए। दिल्लगी करना, हंसना, इस तरह के काम ये रब की बारगाह के आदाब के खिलाफ है। तो हंसने पर ये सजा दी गई कि वो जाकर वजू करके आए, फिर अक्सर नौ फिर नमाज की तकमील करे। इसी तरह से लेट कर सो जाना या किसी चीज का सहारा लेकर सो जाना, इस तरह के अगर सहारे को हटा दिया गया तो इंसान गिर जाए, सारा उसका दारो मदार जो है, सारा टिकाव उसका सहारे पर है, तो फिर ऐसी सूरत में वजू टूट जाता है। यहाँ पर भी सवाल पैदा होता है कि भाई सोने से वजू क्यों टूट जाता है, क्या कोई गंदगी तो नहीं पड़ जाती है, फिर गंदगी तो कुछ निकलती नहीं, उसकी वजह क्या है। तो हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म के जो आज़ा होते हैं, जोड़ होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो सोने की हालत में इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है हवा के
تو لہٰذا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی انسان ٹیک لے کر سو جائے گا، اپنے مقعد پر نہیں سویا ہے، اپنے سرین پر یعنی ہوا کے نکلنے کی جگہ پر اس کا ٹکاؤ نہیں ہے بلکہ ٹکاؤ دوسری چیز پر ہے، تو کیونکہ ہوا کے خارج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو لہٰذا حکم دیا گیا کہ ایسی صورت میں وضو کیا جائے۔ لیکن اگر انسان بیٹھے بیٹھے ہی اونگتا ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے اور مقعد پر ٹکا ہوا ہے اور ہوا کے خارج ہونے کے امکانات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے بے ہوش ہونا ہے، پاگل ہو جانا ہے، یہ چیزیں بھی وضو کو توڑنے والی ہیں۔ مفتی صاحب یہ سب چیزیں تو وضو کو توڑنے والی ہیں، اب یہ بتائیے کہ کون سی چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے؟ اب اس کے اندر ایک دو چیزیں یہ بھی تھی کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی گندی چیز کو دیکھ لیے یا کوئی زبان سے جو ہے غلط بات نکل گئی، جھوٹ نکل گیا، یہ چیزوں سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو یہ چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ کہ وضو کر لیں تو بہتر ہے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی کی سطر پہ نظر پڑ گئی تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے والا نہیں ہے، ہم نے جیسا کہ ذکر کر دیا تقریباً وہی چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ غسل کے بارے میں، غسل کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں؟ پہلے تو غسل کے طریقے کی طرف جانا پڑے گا کہ غسل ہوتا ہے کیسے، پھر اس کے توڑنے کی طرف جائیں گے۔ تو غسل کا طریقہ بھی جاننا ضروری ہے، بہت سے لوگ اس کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں، واقف نہیں ہوتے کہ پانی نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، مستحب طریقہ کیا ہے۔ تو پانی نہانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لیا کریں، اس کے بعد پھر جسم پر اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لیں، اور اس کے بعد پھر شرم کی جگہوں کو دھوئیں، اس کے بعد وضو کریں جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، مکمل ویسے ہی وضو کرنا چاہیے۔ البتہ یہ وضو کے اندر کلی اچھا کرنا چاہیے، ناک میں پانی اچھی طریقے سے چڑھانا چاہیے، کیونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کے فرائض میں سے ہے، ضروری چیزوں میں سے ہے۔ تو اچھی طریقے سے کلی کی جائے کہ دانتوں کے نیچے تک اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس کو نکالا جائے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو غرغرہ بھی کریں تاکہ اچھی طریقے سے کلی ہو جائے، اچھی طریقے سے منہ کی صفائی ہو جائے۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے تو یہ جو سخت حصہ ہوتا ہے ہڈی کا، وہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہے۔ تو سارا وضو کریں گے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہایا جائے گا۔ پہلے سر پر بہائیں، اس کے بعد پھر بائیں کھاندے پر، اس کے بعد پھر دائیں کھاندے پر تھوڑا پہلی مرتبہ بہا لیے، پھر صابن کا استعمال کیے، پھر پانی بہائے۔ بہرحال جب غسل ہو گیا تو یقین ہو جانا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، پہلے پونچھوں تک ہاتھ دھونا، پھر جسم پر گندگی لگی ہوئی تو دور کرنا، اور پھر اس کے بعد شرم کی جگہوں کو دھونا، اس کے بعد پھر وضو کرنا جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ سارا وضو کیا جائے، پیر نہ دھوئے جائیں، بعد میں پیر پھر جگہ سے ہٹ کر دھویا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ تو وضو کریں گے، اس کے بعد پھر سارے جسم پر پانی بہایا جائے گا، اس طرح سے کہ یقین ہو جائے کہ سارا جسم بھیگ گیا ہے، بال برابر جگہ بھی سوکھی نہیں ہے۔ صاحب غسل کو توڑنے والے چیزوں کو، غسل کے اندر بعض چیزیں یہ بھی تھی کہ لحاظ اس کا رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو خطرات گر رہے ہیں جسم سے وہ کہیں بکیٹ میں نہ گر جائیں، پانی میں نہ گر جائیں، کیونکہ اگر وہ نجاست کو لگ کے اگر گریں گے تو ایک قطرہ بھی اگر گر جائے گا تو پھر ایسی صورت میں سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مائع مستعمل جو ہوتا ہے اس کو گرنے سے بچانا چاہیے، اس کے اندر پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ سطر کا لحاظ کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہو۔ یقیناً اجازت ہے کیونکہ کسی کی نظر نہیں پڑتی تو ڈرائر پر بھی غسل کیا جا سکتا ہے، وقت ضرورت پھر اور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے، حتی الامکان بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اثر انداز ہو، وسوسے پیدا کرے، ذہن کو جو ہے بے حیائی کی طرف لے جائے۔ بہرحال بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے، سطر کا لحاظ کرتے ہوئے اور نجاست سے بچتے ہوئے، پانی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اچھی طریقے سے صفائی کرنا چاہیے، کیونکہ غسل آپ کا ہوگا تو پھر وضو بھی ہوگا، وضو ہوگا تو پھر نماز بھی ہو سکے گی۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ غسل کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، تو بہت سی چیزیں، ایک تو یہ کہ احتلام کا ہونا، کہ جو خواب پڑتا ہے اس کے اندر پھر منی کا خروج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر غسل ضروری ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب یاد ہے لیکن تری محسوس نہیں ہے، کچا پن محسوس نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب یاد نہیں ہے لیکن انسان کچا پن محسوس کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر غسل کرنا واجب ہوگا۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات ہیں، خصوصی معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ پھر حیض سے پاک ہونا ہے، نفاس سے پاک ہونا ہے، اس کی وجہ سے بھی خواتین پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं याकूतपुर से अयाज बोल रहा हूँ, मोहम्मद अयाज अहमद। जी अयाज अहमद साहब। जी साहब, बड़ी खुशी हुई आपका प्रोग्राम देखिए। बहुत शुक्रिया। जी आपसे गुजारिश ये है जी कि जो 12 रबीउल अव्वल जो मनाया जाता है अपने पास, जी, तो उस सिलसिले में जो है जो बेहरमती वगैरह हो रही है, कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए ये जुलूसा वगैरह निकालते हैं, क्या ये जायज है? जी 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 इसके लिए जो है खासकर वो ऐसे टाइम पे उलमा लोग भी जो है 2 दिन पहले ये ऐलान करते हैं कि ये गलत है, ऐसा जो बोलते सो नहीं करना चाहिए। जी हालांकि उसके लिए जरा एक महिला पर पहले से उसकी तशरीह करते रहे तो लोग बेफजूल खर्ची से बचते, उसमें खर्चा बेहिसाब करते हैं लोग। जी और काफी जो बोलते सो बेअदबी होती है हर चीजों की। जी तो उसके लिए थोड़ा सा जैसे सुनहरी वर्क है आपकी, उसमें ये कानून को शामिल कीजिए आप। जी ये हमारी गुजारिश है आपसे। बहुत शुक्रिया अयाज अहमद साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब देखते हैं कि मुफ्ती साहब इस मसले में क्या फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब काफ़ी सवाल आ गए, उनके जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल आया था कि नेक कामों में जो है मौजूदा दौर में दिखावा ज़्यादा हो गया है कि लोग दिखावे के वास्ते काम कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमें ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि कुछ सवाल आपके जहन में है तो पेश करें, तबसरा ना करें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यकीनन फिक्र करना चाहिए, लोगों तक दीन की बात को पहुंचाना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि सवाल पेश करें बजाय तबसरे का अंदाज करने के। तो नेक कामों में दिखावा, यकीनन बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। नीयत अगर अच्छी है तो फिर काम भी अच्छा होगा, और अगर नीयत अगर ख़राब है तो काम अगरचे कि कितना ही अच्छा हो अल्लाह के पास मकबूल होने वाला नहीं है। तो लिहाजा रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए जो काम किए जाते हैं वो रब की बारगाह में मकबूल नहीं होते। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला जो है रोज़े क़यामत एक शहीद का हिसाब लेगा। शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुझको ये नेमत दी थी, ये नेमत दी थी, तूने क्या किया? तो कहेगा कि अल्लाह मैं तेरी राह में अपनी जान को कुर्बान किया, काफिरों से मुकाबला किया, अपनी जान को कुर्बान किया। तो अल्लाह फरमाएगा कि तू इसलिए जिहाद किया करता था, काफिरों से लड़ा करता था ताकि बहादुर कहा जाए, और तुझको कहा गया फिर हुक्म होगा कि मुंह के बल घसीट कर इसको दोजख में डाल दिया जाए। दूसरे फिर मालदार को लाया जाएगा, अल्लाह अपनी नेमतें याद दिलाएगा, पूछेगा कि तूने उस नेमतों की शुक्राने में क्या किया? तो कहेगा कि अल्लाह मैं गरीबों की मदद किया, तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा कि तू इसलिए करता था ताकि तुझको सखी कहा जाए, दिल वाला कहा जाए, और कहा गया। और फरमाया जाएगा कि मुंह के बल घसीट कर उसको भी दोजख में डाल दिया जाए। तीसरे कारी को लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा, अपनी नेमतें याद दिलाएगा, पूछेगा कि तूने क्या किया? तो कहेगा कि मैंने कुरान पढ़ा, दूसरों को पढ़ाया। अल्लाह फरमाएगा कि इसलिए तू किया करता था, कुरान पढ़ता पढ़ाता था ताकि तुझको कारी कहा जाए, और फिर उसको हुक्म होगा उसके बारे में, और मुंह के बल घसीट कर उसको भी दोजख में डाल दिया जाएगा। तो लिहाजा जो भी नेक काम किए जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहिए, आखिरत में सवाब के लिए करना चाहिए। शोहरत पसंदी, दिखावा, ये चीज़ें नेक आमाल को बर्बाद कर देती हैं। इसी तरह इशा की रकातों के बारे में उन्होंने सवाल किया कि उसकी तफसील क्या है, कि इशा की रकातें कैसी है। तो पहले 4 रकात सुन्नत है, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ है, फिर 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात नफिल है, 3 रकात वित्र है, फिर उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ना चाहिए। तो 3 रकात वित्र के बाद भी 2 रकात नफिल होते हैं इशा की नमाज में। और ये 2 रकात के बारे में जो वित्र के बाद है उसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि तुमको दिन भर की थकावट होती है, थकन होती है, ये 2 रकातें पढ़ लो। तहज्जुद में अगर बेदार हो गए तो ठीक, वरना ये 2 रकातें तुम्हारे लिए तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगी। तो लिहाजा इसका भी एहतिमाम करना चाहिए। खातून ने सवाल किया कि उनके शौहर गालिबन जो है जायदाद में सिर्फ एक बेटे को हिस्सा दे रहे हैं, दूसरे बेटे को, उनके भाई को ऐसा हुआ है कि इस तरह का जानिबदारी की। देखिए बात यह है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में कोई चीज को तकसीम कर रहा है तो यकीनन उसकी मर्जी है कि जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, वो मालिक है। इंतकाल के बाद फिर शरई हुक्म वहाँ पर फिर लागू होता है कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, मर्द को क्या मिलना चाहिए, औरत को क्या मिलना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में अगर इंसान तकसीम करता है तो उसकी मर्जी की बात है। लेकिन हुक्म ये भी है कि जब ज़िंदगी में भी अगर तकसीम करे
تو اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی کو زیادہ دے دی کسی کو کم دے دیے, اس کی وجہ سے پھر اولاد جو ہے نافرمان ہو جاتی ہے, پھر ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے, بہت سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہرحال برابر برابر تقسیم کیا جائے, یہی مناسب ہوتا ہے. بھائی نے سوال کیا کہ صبح اٹھ کر پانی نہانے سے کیا غسل ہو جاتا ہے؟ تو پانی اگر نہائیں گے اس کے اندر یہ چیزوں کا لحاظ رکھیں گے, جیسا کہ ہم نے عرض کیا, کلی کرنا ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے, سارے جسم پر پانی بہانا ہے. اگر یہ ادا ہو گیا تو چاہے صبح کے وقت کریں چاہے شام کے وقت غسل ہو جاتا ہے. صاحب نے سوال کیا کہ گٹکا کے جو کاروبار کرتے ہیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھئی نماز کا معاملہ الگ ہے, کاروبار کا معاملہ الگ ہے. یقیناً حرام کمائی کی وجہ سے عبادتیں نامقبول ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ بھئی شرائط نماز میں تو ایسا نہیں ہے کہ رزق حلال ہو, اس کے لیے جو ہے اس کی کمائی حلال ہو. یقیناً کمائی کا حلال ہونا عبادت کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے, عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. بہرحال ایسے کاروباروں سے بچنا چاہیے جس کو مکروہ قرار دیا گیا, حرام قرار دیا گیا, کیونکہ اس کی وجہ سے عبادتیں نامقبول ہوتی ہیں. اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے عبادتیں درست ہو جاتی ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں نامقبول ہوتی ہیں. نوید صاحب نے سوال کیا کہ سحر کے بعد اگر چہرے پر دوا لگا کر سو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے, چہرے پر دوا لگانے سے یا جسم کے کسی حصے پر ظاہر سے اوپر سے دوا لگانے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا, الا یہ کہ اگر وہ دوا حلق میں پہنچ رہی ہے, ایسا کہ آپ ہونٹوں کو لگائے جس سے خطرہ ہے کہ حلق میں اتر جائے گی, تو پھر وہاں پر اندیشہ ہوگا, اس سے بچنا چاہیے. ورنہ جسم کے کسی بھی حصے پر دوا لگانے سے باہر سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا. ضیاء الرحمن صاحب نے سوال کیا کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ تو جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ توبہ کی 3 شرائط ہوتے ہیں. ایک, جو گناہ ہوا ہے اس کی بڑائی کو, کہ اس کی قباحت کو جاننا کہ کس قدر انتہائی خراب کام ہوا ہے, انتہائی برا کام ہوا ہے, انتہائی قبیح کام ہوا ہے, پہلے اس کو جاننا, پھر دوسرا اس پر افسوس کرنا, اور تیسرا پھر رب کی بارگاہ میں وعدہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہے تو پھر توبہ کی تکمیل ہو جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ ایک عالمہ لڑکی جو ہے نماز تراویح کی امامت کر رہی ہے, پڑھا رہی ہے, لیکن صف کے بیچ میں ٹھہر رہی ہے, تو حکم یہی ہے کہ جب خواتین کی جماعت ہو, کہ مرد کی جماعت نہ ہو, مرد امامت نہ کر رہا ہو بلکہ خاتون امامت کر رہی ہو, تو حکم یہی ہے کہ خواتین کے درمیان ٹھہریں, اس طرح سے صف سے آگے آ کر کھڑے نہیں ہونا چاہیے. خاتون نے سوال کیا کہ اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو کم از کم 2 رکعتیں, زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں اشراق کی ادا کر سکتے ہیں. خاتون نے یہ سوال کیا کہ ایصال ثواب جیسا مردوں کو کیا جاتا ہے تو زندوں کے لیے کیسے کرنا چاہیے, جیسا کہ اپنے آپ کے لیے ایصال ثواب کرنا. تو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے, بہت سو کو غلط فہمی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہم کو ثواب نہیں ملتا. ہم قرآن کی تکمیل کیے, قرآن کی تلاوت کیے اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچائے تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو تو کچھ نہیں ملا, سارا ثواب ان کو پہنچ گیا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ انسان جو بھی نیک کام ہو, قرآن کی تلاوت ہو, کوئی نیک کام ہو, کھانا کھلانا ہو, پانی پلانا ہو, کوئی بھی نیک کام ہو, اگر کام انسان کرتا ہے اس کا ثواب کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی, اس کو سارا ثواب ملتا ہے اور اتنا ثواب ہی ان مرحومین کو حاصل ہوتا ہے. بلکہ فرمایا گیا کہ اگر ایک قرآن کی تکمیل کیا, ایک قرآن کی تلاوت کیا اور اس کا ثواب کئی مرحومین کو پہنچایا تو پڑھنے والے کو بھی ایک قرآن کا ثواب, اور جتنے مرحومین کے لیے اس نے ایصال ثواب کیا ہے ہر ایک کو ایک ایک قرآن کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ ایک قرآن کے ثواب کا ثواب جو ہے تقسیم ہو کر بٹ کر جو ہے تھوڑا تھوڑا ملے گا, ایسا نہیں, بلکہ ہر ایک کو ایک ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو لہٰذا ایسا نہیں سوچنا کہ ہم ایصال ثواب کیے تو ہم کو کیا ملے گا. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہر نفل کام کا ایصال ثواب کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, پھر مرحومین کا فائدہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ زندوں کے لیے ایصال ثواب کیسے ہو, جو بھی آپ نیک کام کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب حاصل ہونے والا ہے. زاہد صاحب نے سوال کیا کہ جس کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے یا جو داڑھی موڑتا ہے تو اس کے امامت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی امامت کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا. ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ سعادت کی فضیلت کیا ہے؟ تو یقیناً سعادت کی تو بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب پاک میں, آل پاک میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ہر ایک کا نسب ختم ہو جائے گا, ہر ایک کا نسل ختم ہو جائے گا, حسب ختم ہو جائے گا, سوائے میرے نسب کے, کہ میرا نسب روز قیامت بھی میرے اہل نسب کو کام آئے گا. یقیناً بڑا ان کا مرتبہ ہے. اسی وجہ سے زکوٰۃ جیسے جس کو مال کا میل قرار دیا گیا, فرمایا گیا کہ یہ ان کے لائق نہیں ہے, ان کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ ان کی شان اونچی ہے, وہ پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہے,
بہرحال سادات کی فضیلت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یقیناً سارے خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان وہ ہوتا ہے کہ جو سادات میں شمار کیے جاتے ہیں. سوال کیا گیا کہ روزے میں انجیکشن لینے کا حکم کیا ہے. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہرحال احتیاط کیا جائے تو یہی بہتر ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ضروری مسئلہ ہو جائے اور ضرورت ہو جائے، ایسی کیفیت ہو جائے کہ اگر انجیکشن نہیں لیں گے تو روزہ ہی نہیں رہ سکتے، تو پھر ایسی صورت میں انجیکشن لے کے روزہ رکھیں، ورنہ حتی الامکان بچنے ہی کی کوشش کریں. واجد صاحب نے سوال کیا کہ تراویح کی دوسری رکعت میں شریک ہوں تو کیا کرنا چاہیے. عام نمازوں کی طرح آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اس ایک رکعت کی تکمیل کریں گے. بھائی نے سوال کیا کہ فجر کی نماز کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے بلا وجہ کی جماعت چھوڑنا یہ گناہ کا باعث ہوتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر ساری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. بہرحال بلا وجہ کے جماعت چھوڑ کر گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. خاتون نے سوال کیا کہ کیا زکوٰۃ بیٹی کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ غریب ہے. تو بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ کہ وہ غریب ہو. آپ تعاون کر سکتے ہیں، نفل خیرات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو بڑی فضیلت ہے، بالکل صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ معراج کی شب کیا عبادت کی رات ہے. تو خاص طور پہ حکم تو نہیں ملتا کہ معراج کی شب میں عبادت کرو، لیکن کیونکہ ایک عظیم واقعہ اس رات میں پیش آیا ہے، حیرت انگیز واقعہ، سرکار کا عظیم معجزہ، تو کیونکہ مبارک جو لمحات ہوتے ہیں تو اس میں رب کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں عبادت کی جائے گی تو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ برکتیں حاصل ہوگی. بہرحال عبادت کی جا سکتی ہے لیکن کوئی لازم یا فرض نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا کہ حالت روزے میں بال کٹوانا کیسا ہے. بالکل کرا سکتے ہیں، روزے پر اس کی وجہ سے کچھ اثر نہیں ہوگا. اسی طرح سوال کیا گیا کہ رمضان کی عید اگر بروز جمعہ آئے تو اس کی فضیلت کیا ہے. تو فضیلت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو جمعہ کی وجہ سے بھی فضیلت جو عید المومنین قرار دیا گیا، دوسرے پھر عید الفطر کی وجہ سے فضیلت، تو دو فضیلتیں حاصل ہونے کی وجہ سے یقیناً اس دن کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا. بھائی نے سوال کیا کہ والدہ طاق راتوں میں گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں. تو یقیناً بیٹھ سکتے ہیں. ایک تو اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے رمضان کے آخری دہے میں، جو سنت اعتکاف کہلاتا ہے، تو اس کے اندر تو پھر پورے 10 دن کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں ایک رات کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف، تو اس کو نفل اعتکاف کہا جاتا ہے. یقیناً بیٹھ سکتے ہیں. طاق راتوں میں اعتکاف کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اعتکاف نفل ہوگا. سنت اعتکاف تو پھر پورے 10 دن کا ہوا کرتا ہے. کتے پالنے کے حکم کے بارے میں پوچھا گیا. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوا کرتے ہیں تو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ناپاک جانور ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو، حفاظت کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں کتوں کو پالنے کی اجازت دی گئی ہے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر جنگل میں جائیں اور پانی وہاں پر موجود نہ ہو تو وضو نہ کر سکیں تو کیا کرنا چاہیے. تو تیمم کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم تیمم کے مسائل کو ذکر کریں گے. اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ جمعۃ الوداع میں جو ہے روڈ پر نمازیں پڑھی جاتی ہے. تو دیکھیے پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے اس کا کہ آج جو ہے اس طرف سے راستہ بند ہے، تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا نہیں. لیکن کیونکہ پہلے سے اعلانات ہو جاتے ہیں، لوگ واقف ہوتے ہیں کہ راستہ بند ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی قباحت نہیں ہوگی اور صفائی کر دی جاتی ہے. وہ لوگ بھی فرض اگر نیچے کا حصہ ناپاک ہے، روڈ ناپاک ہے، لیکن اوپر سے اگر کوئی صاف کپڑا بچھا لیتا ہے، صاف پیپر بچھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. غالباً بھائی نے سوال کیا کہ قرآن کا ایثار ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی تکمیل کی جائے. تو اس ایثار ثواب کی صورت یہ ہے کہ جیسا کہ خاص طور پہ لا یستوی کی تلاوت کی جاتی ہے، منتخب صورتیں ہوتے ہیں. بہرحال ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو پہنچے، اور آپ کے صدقے میں، آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام نبیوں کی روحوں کو، تمام صحابہ کی روحوں کو، تمام اہل بیت کی روحوں کو، تمام مومنین مومنات کی روحوں کو، اور جن کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہتے ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کریں کہ خاص طور پہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے. اس طرح سے ایثار ثواب کیا جا سکتا ہے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر روزہ زمزم سے کھولیں تو کیا ٹھہرنا ضروری ہے. تو دیکھیے زمزم کے پانی کو ٹھہر کے پینے کا جو معاملہ ہے کوئی لازم یا ضروری بات نہیں ہے، اس کے احترام میں ہے. یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ پانی عام پانیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ پانی
خصوصی حیثیت رکھتا ہے. ہر پانی کو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے, اس کو کھڑے ہونے کا حکم ہے تاکہ اس کی خصوصیت واضح ہو. لازم ضروری نہیں ہے تو لہٰذا آپ بیٹھ کر پئیں, ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ کھڑے ہو کر یہ پانی پی رہا ہے, لوگ بدگمانی کا شکار کریں گے, کیونکہ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ زمزم سے افطار کر رہے ہیں, زمزم سے روزہ کھول رہے ہیں. بہرحال بیٹھ کر ہی ایسی صورت میں افطار کیا جائے تو مناسب ہے. ایاز صاحب نے سوال کیا کہ عید میلاد کے موقع پر بہت سے لوگ نامناسب حرکتیں کرتے ہیں, تو علماء 1-2 دن پہلے بیان کرتے ہیں, پہلے سے ہی بیان کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یقیناً پہلے بلکہ میں اچھی طریقے سے واقف ہوں کہ 1-2 مہینے پہلے سے ہی علماء بیان کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھایا کرتے ہیں کہ کیسے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے, کیا کیا چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, کیا کیا چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن پہلے بیان کیا جاتا, ایسا نہیں ہے, پہلے سے ہی تاکید کی جاتی ہے. لیکن جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کرتے ہیں, جو نہیں کرنے والے ہیں تو ان کو تو کوئی گرفت نہیں کر سکتا, ان کا معاملہ تو پھر اللہ کے حوالے ہوتا ہے. جہاں تک انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ نعوذ باللہ کہ اپنی دکان کو چمکانے کے لیے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں, یعنی چاہیے کہ اس لفظ سے جو ہے معذرت خواہی کریں, ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ابھی علماء کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے, اور جلوس کا اہتمام کرنا یہ حیدرآباد کی روایت نہیں ہے, دکن کی روایت نہیں ہے, اہل مکہ کا یہ معمول ہے. اہل مکہ کا معمول یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے حرم شریف سے جو ہے جلوس کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی جگہ ہے وہاں پر پہنچا کرتے تھے, وہاں پر جایا کرتے تھے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ جلوس نکالنا یہاں کی روایت ہے, اور اس طرح سے ریمارک کرنا کہ دکان چمکانے کے لیے یہ نامناسب. یہ تبصرے کرنا آسان ہو گیا لوگوں کے لیے کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کی نیت سے ہم کیسے واقف ہو سکتے ہیں کہ کس کا کیا مقصد ہے, کس کی کیا ارادے ہیں. تو لہٰذا ایسا زبان کھول کر کسی کے بارے میں تبصرے نہیں کرنا چاہیے, زبان کو قابو میں رکھ کر احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے کسی کے خلاف بلا وجہ بات کی تو پھر وہ بات آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی, آپ کے لیے پھر گناہ کا باعث ہوگی. آئیے ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام میں آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کو میں شادی بنڈے سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ قرضہ ہے تو زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ قرضہ ہے تو زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کیا؟ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مفتی صاحب یہ سوال کے ساتھ ایک سوال ہمارے کل کے پروگرام میں یہ آیا تھا کہ ایک صاحب نے کال کیا تھا کہ ان کے والد صاحب کو لاپتہ ہو کر قریب 8 یا 9 مہینے ہو گئے, تو اس صورت میں وہ بچے کو کیا کرنا چاہیے کہ والد صاحب کے بارے میں کہ کیا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے پہلا سوال تو یہ کہ خاتون نے سوال کیا کہ قرضہ ہو تو کیا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو دیکھیں قرضے کو نکالیں گے, قرضے کو نکالنے کے بعد بھی اگر آپ صاحب نصاب رہتی ہیں, یعنی 6 تولے سونا یا اس کی قیمت کے مالک ہوتی ہیں, یا 42.5 تولے سونا چاندی یا اس کی قیمت کے مالک ہوتی ہیں, قرضہ نکالنے کے باوجود اتنے پیسے اگر آپ کے پاس رہتے ہیں کہ جس میں 6 تولے سونا آ سکتا ہے یا 42.5 تولے چاندی آ سکتی ہے, تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. نئے قرض نکالنے کے بعد اتنا پیسہ بچتا نہیں, اتنے آپ مال کے مالک نہیں ہیں, اتنے سونے کے مالک نہیں ہیں, اتنے چاندی کے مالک نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جہاں تک دوسرا سوال کیا گیا کہ والد صاحب گم گئے ہیں اور کئی دن سے, تو گمان کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسا کچھ گمان کرنا ضروری نہیں ہوتا, فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 30ویں پارے کی آیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا. ناظرین اب وقت آ جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.